اسپیکر یہاں پہ فارم 47 کے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف نے بات کی ہے. میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ عمر صاحب ماحول بہتر ہو رہا تھا یہاں تو نہیں، ماحول بہت اچھا ہے جناب اسپیکر. جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں. میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ فارم 45 کے لوگ ہمارے ہوتے تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوتے یہاں پہ. پہلی بات. نمبر دوسری بات، جی لوٹے یہاں پہ امیر مقام سے پہلے پوچھے، وہ پی ایم ایل کیو میں تھے، آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ابھی. پہلے یہاں سے شروع کر لیں. دوسری چیز جناب اسپیکر، یہاں پہ جناب اسپیکر بجٹ پہ یا میں بات کروں جو کہ یہاں پہ فارم 47 کی وزیر اعظم نے بات کی اور ان کے فائنانس منسٹر سے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ ان آپریبل ہے. 92% اس نے ڈومیسٹک بورونگ پہ اس نے ڈیپینڈ کرنا ہے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. ہم وی آر وائلیٹنگ. جی میری بات سنیں جناب اسپیکر، میں نے رائٹ آف ریپلائی میرے پاس ہے. نہیں، رائٹ آف ریپلائی مسٹر شہباز شریف نے بات کی، آپ کا نام تو نہیں لیا گیا نا. نہیں، میری بات سنیں. سو آئی تھنک ہم لیٹ اس اسٹے ان دی رول بیکاز جناب اسپیکر میری بات سنیں، اطمینان سے بات سنیں. جب مسٹر شہباز شریف نے بات کی، I'm going to reply. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے. بات تب ہوگی جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے. بات تب ہوگی جس وقت میرے ملٹری کورٹس کے اندر میرے قیدی باہر آئیں گے. تب بات ہوگی جناب اسپیکر. اور بات جناب اسپیکر جب عمیر نیازی صاحب جی تشریف رکھیں. عمر ایوب صاحب کھولیں جی ٹھیک ہے. عمیر نیازی صاحب جی کھولیں. عمر صاحب کا مائک کھولیں. کون کرے پلیز. جناب اسپیکر یو ہیو ٹو. جناب اسپیکر یو ہیو ٹو. تھینک یو جناب اسپیکر. سب سے اہم بات یہ ہے، جناب اسپیکر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جس وقت رسپیکٹ ہوگی. ہم نے ان کی تقریر سنی، آپ نے ہماری بات سننی ہوگی. دوسری اہم بات جناب اسپیکر، جب میں نے بات کی ہے، ہم لوگ جب انہوں نے بات کی ہے، والدہ محترمہ کا انہوں نے جنازے کی بات کی، میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں جس وقت کلثوم نواز شریف صاحبہ کا جنازہ تھا. ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ، ہم لوگ جنازے میں شریک ہوئے تھے. جس وقت میرے والد محترم کا جنازہ تھا جناب اسپیکر، میں تدفین نہیں کر سکا تھا. اس وقت آپ لوگوں کی ایکسٹینشن تھی کیئر ٹیکر حکومت کی. ہم جس وقت یہ رانا ثنا ہے، اس نے خود کہا ہے، اس شخص نے خود کہا ہے کہ 25 مئی کو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی جو ڈیل ہوئی تھی، جو لنڈن پلان کا حصہ ہے، انہوں نے کہا تھا ہم لوگ پی ٹی آئی کو فکس کریں گے. جناب اسپیکر ہم نے اپنی پیٹوں پہ وہ ڈنڈے کھائے، ہم نے ربر بلٹس کھائی، ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی. ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ باتیں کریں گے we are not going to get anywhere. جناب اسپیکر میرے ورکر آج صبح میں ڈیالہ جیل گیا ہوا تھا. جب ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، لوگ میرے وہاں پہ اتنی بڑی ایک آفر آ گئی ہے، یہاں پہ اس ہاؤس میں موجود ہے ساتھی. یہی تو آپ بات کرتے رہے ساتھی. ریکنسیلیشن تب ہوگی جب آپ ریلائز کریں گے کہ ایک شخص اور اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی اہلیہ کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، سنم جاوید کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ،
चौधरी एजाज के साथ, जी, मियां ठीक है। महमूद रशीद साहब के साथ, उमर चीमा के साथ, हसन न्याजी के साथ, मिलिट्री कोर्ट प्रिजनर्स के साथ, इन जी। सारों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हमारी खवातीन को प्रिजनर मैंने वैन में 45 आपको डिग्री हीट आपका में prerogative 6 घंटे के पार्क होके तहत वहां leader of the पे जो opposition के दे टॉर्चर दिया। किया जाता है Be उसको positive। कंडेम करते हैं, फिर ये उठ के यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। हम लोग ये जी कंडेम ठीक करते हैं। है, जनाब उमैर स्पीकर। न्याजी साहब जी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें ना, हो गई ना बात। अब ये नहीं आप उमर साहब, आप उस पर 2-3 दफा बात कर चुके। I am giving you the mic as the leader of the opposition, but you have not put in a cut motion in your name. तो मैंने दे दिया ना अब आपको, तो you have responded. You have responded. नहीं, घंटा टाइम तो नहीं था ना जी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता। नहीं, आई थिंक लेट्स मूव ऑन। ये एजेंडा खत्म करें ना जी। ये आपका, मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही उनको करके दिया था, अदरवाइज तो उनका वो कट मोशन पे बनता ही नहीं था। नहीं, आपको दे तो दिया, बात आपने कर ली, अब आगे कार्रवाई तो चलने दें जी। बात करें फिर कंक्लूड करें। उमर साहब कंक्लूड कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं बात कर रहा था कि जिस वक्त आपके जहन जी। में होना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ आप टॉर्चर करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप हमारी खवातीन को 45 डिग्री हीट में प्रिजन वैन्स में रखेंगे, वो टॉर्चर के करीब नहीं है। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा, वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है। मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, खाबे आ रहे हैं, 45 लोग आ रहे हैं, ये डिफरेंशियल है। यहां पे जनाब स्पीकर एक बात मैं और कर दूं, नैब के हवाले से, इस बजट के हवाले से यहां पे बात करते हैं। बजट के हवाले से ये देख लें, इनकी फाइनेंसिंग इन्होंने उठा के कहते हैं जी हम लोग बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स ओनली 30 बिलियन। इनको ठीक है। इन्होंने 8,500 की डेफिसिट खसारे को उन्होंने पूरा करना है 30 अरब से। दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर यहाँ पे देख आगे लें, बात कर लीजिए ना, अब कट मोशन तो चलने दें। नहीं जनाब स्पीकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहते हैं हम लोग बाहर जाके बड़ी बातें वहां पे करते हैं और लोग हमारी बात मानते हैं। मल्टीलैटरल बायलैटरल सोर्सेज -10 बिलियन, इसका मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी फैसिलिटीज, आपकी वर्ल्ड बैंक, इन इदारों ने इनको सुर्ख झंडी दिखा दी है कि जाएं, आपको मनफी आपका बजट होगा, आपको हम लोग नहीं पैसे देने वाले। इनके पास ले दे के थैंक यू जी। खोलें जी करें, फिर वाइंड अप कीजिए जी जनाब स्पीकर। फिर ये कहते हैं SIFC के हवाले से जनाब इनकी ये बात आती है, SIFC ने परफॉर्म क्या किया अभी तक, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड उन्होंने किया था, उसके ऊपर खर्चा क्या हुआ, रोजाना ये जाते हैं। पाक चीन के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, इसी हाउस पे मैंने बात की थी। मैंने सेपा सालार जनरल आसिम मुनीर को कहा था कि आप फॉर्मेशन कमांडर और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करें और देखें कि इंटेलिजेंस फेलियर का जिम्मेदार कौन। ठीक है। उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को लाए सामने, बजाय इसके कि मेरे PTI के साथियों के पीछे और इन जर्नलिस्ट के पीछे वो वीगो डाले में जाएं। उन सरबराह का उनका एहतसाब होना चाहिए कि उन्होंने। उमैर न्याजी साहब, अब उमर भाई बैठ गए। उमैर न्याजी साहब, हो गया ना जी, अब काफी हो गया, अब काफी हो गया है जी। हाँ, खोले माइक प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं कंक्लूड करता हूं। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात यह है कि मुल्क में इस्तेकाम की वजूहात क्यों नहीं आ रही है इस वक्त, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जहां पे जस्टिस को जुडिशरी का ताक़ुब हो रहा है, जहां पे रात के अंधेरे में जाके जस्टिस को इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग
थ्रेटन आप करते हैं, जुडिशरी वहाँ के पे- खिलाफ वहाँ नहीं पे बात कर आप- सकते। वहाँ पे आपका इस्तेकाम नहीं आ सकता। जी, वहाँ पे जुडिशरी के आपका खिलाफ rule of law and investment लिखा नहीं हुआ आएगी। you can't speak इस on that मुल्क issue। में सबसे अहम जी, चीज ठीक है। आपका रूल ऑफ लॉ है। जी। इस्तेकाम पाकिस्तान में उस वक्त आएगा जिस वक्त वजीर आजम ठीक। इमरान खान साहब वजीर आजम जी होगा। उमर न्याजी साहब